सत श्री अकाल। आओ दोस्तों, BA ਸਮੈਸਟਰ 3 ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ कुछ मुख्य बिंदुओं के उत्ते चानना पाउने आ। कार्ल मार्क्स का सत्तरीकरण का सिद्धांत। समाजिक सत्तरीकरण का मार्क्सवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स कहता है समाज दो वर्गों में मिलकर बनता है, शोषक अते शोषित वर्ग। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत उसके वर्ग वंड संबंधी विचारों ते आधारित है। कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत 19वीं सदी विच चल रहे राजनैतिक अते समाजिक संगठनों का प्रतीक सी। कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक कारक नूं ही समाजिक सत्तरीकरण का आधार मानता है। कार्ल मार्क्स अनुसार पूंजीपति अते किरती वर्ग दोनों एक दूजे ते परस्पर निर्भर हुंदे हन। इन्हां दे विच आर्थिकता का पाड़ा हुंदा है, पर फिर भी यह एक दूजे दे नाल संबंधित हुंदे ने। परस्पर इन्हां नूं एक दूजे ते निर्भर रहना पैंदा है। संपत्ति दी असमान वंड समाजिक सत्तरीकरण का मुख्य आधार है। इसने जो आपदा सत्तरीकरण का आधार रखिया है वो आर्थिकता नूं ही रखिया है। कार्ल मार्क्स अपनी गल नूं सही साबित करने लई कई युगां का हवाला दिंदा है। प्राचीन समाजवादी युग, सामंतशाही युग, पूंजीवादी युग या मौजूदा दौर, समाजवादी युग या सोशलिस्ट युग जो अजे आना है। इसलिए उसने कल्पना की है कि किसी टाइम जो शोषित वर्ग है, किरती वर्ग है, उहदे विच विद्रोह होवेगा, क्रांति होवेगी, अते जो पूंजीपति वर्ग है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर वो कहता है भी समाजवादी युग आवेगा, लेबर क्लास का राज होवेगा। इनू कहंदा समाजवादी युग या सोशलिस्ट युग जो अजे आना है। कार्ल मार्क्स अनुसार समाज दे विच दो तरह के लोग हुंदे हन, संपत्तिवान अते संपत्ति विहोणे या संपत्तिहीन। कार्ल मार्क्स दे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिता, इहदे बारे आपां कदे फिर चर्चा करांगे। इहदे अनुसार समाज दे विच जिहड़े दो वर्ग हुंदे, शोषित अते शोषक, शोषण करने वाले अते शोषण कराउण वाले, इन्हां दो वर्गां दे विच आपसी संघर्ष मुੱਢ कदीमों चलदा आया है। उहदे बारे इहदे सिद्धांत दी आपां कदे फिर व्याख्या करते हैं। आ भी इंपोर्टेंट गल है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज वो संस्था है जो शोषक वर्ग के हकों अधिकारां की राखी करती है अते बगावत करने वाले शोषित लोगों के लिए सजावां का प्रबंध करती है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भाग 2, इहदे विच भी कुछ इंपोर्टेंट बिंदु ने। मार्क्सवाद का मूल आधार डिएलिकेशन मैटेरियलिज्म, डिएलिटिक्शनल मैटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवाद का मूल आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। दद्दे नूं औंकड़ नहीं पैंदी, गलती ना पई है। मार्क्स हीगल तो बहुत ज्यादा प्रभावित सी, पर उसने हीगल दे वांग संसार दे समुचे विकास का कारण विरुद्धां दे संघर्ष नूं ना मन के पदार्थ नूं महत्व दिता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार आधुनिक समाजवाद सारे दर्शन का आधार है। साडे सारे ही विचार इसे आधार ते बनदे हन। किंग्सले डेविस अते वाइलबर्ट ई मूरे ने फंक्शनल अप्रोच की थ्योरी दी। किंग्सले डेविस अते वाइलबर्ट ई मूरे ने फंक्शनल अप्रोच की थ्योरी दी, धारणा दी। मतलब कि नैक्सट समाजिक सत्तरीकरण के सिद्धांत 1945 के अनुसार सत्तरीकरण तो बिना कोई समाज नहीं। सत्तरीकरण का मतलब होता है तहां दे विच वंडिया होना। यह बहुत उदाहरण ते हो सकता है, आर्थिकता के आधार ते, समाजिक रुतबे के आधार ते, राजनीतिक पहुंच के आधार ते साडा समाज वख-वख तहां दे विच वंडिया होया है। उस नूं की कहंदे ने सत्तरीकरण। समाज अहुदियां तो बनया होया है। व्यवहारिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण अहुदियां लई खास प्रतिभा की जरूरत होंदी है। इन्हां रुतबिਆਂ ਨੂੰ हासिल करने लई
त्याग, ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਇਨਾਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਰਿਪੀਟ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਗਸਲੇ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਵਾਇਲਬਰਟ ਈ ਮੂਰੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਥਿਉਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 1945 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਇਨਾਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਗਿਸਬਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇਬੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੁੰਡਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਤਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਭਿੰਨ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇਬੰਦੀ ਜਨਮ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਪੈਸੇ, ਕਿੱਤੇ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇਬੰਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ
नहीं कीती जा सकती। समाजिक तबकेबंदी सर्व व्यापक है। ये विशेषतावां ने कुछ जिहड़ियां समाजिक सत्रीकरण समाजिक हुंदा है। समाजिक सत्रीकरण आदि काल तो है। असमानतावां विभिन्नतावां तो बिना समाजिक सत्रीकरण संभव नहीं। मनुੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਵੀ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। उच्चतम ਅਤੇ ਨਿਮਨਤਮ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ, ਅਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਸਥਿਰ ਸਮੂਹ, ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਖਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੁਰਖਾਈਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਰਲਤਾ ਤੋਂ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੂਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਾਦਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਸਪੈਂਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ। ਦੂਜਾ, ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਉਮਰ। ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ, ਮੰਗੋਲਾਇਡ ਪੀਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨੀਗਰੋਇਡ ਕਾਲੇ ਲੋਕ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ, ਕਿੱਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਟਿਊਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨਿਰਣਾ। ਟਿਊਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,
ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਰਿਪੀਟ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟਾਟਾ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੇਅਰਜ਼, ਤਹਿਾਂ। ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜੀ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੀਟ, ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਔਗਬਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਕੌਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੀਟ, ਔਗਬਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਕੌਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਮਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਤੀਜਾ ਨਿਮਨ ਵਰਗ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਰਗ ਵੰਡ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ, ਤੀਜਾ ਵੈਸ਼, ਚੌਥਾ ਸ਼ੂਦਰ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹਨ ਡੇਵਿਸ, ਮੂਰੇ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ। ਰਿਪੀਟ, ਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਵਿਸ, ਮੂਰੇ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ। ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਰੀਕਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਦਰਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੰਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਲੋੜ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮੂਹ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਮੂਹ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਰੀਕਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਤਲਬ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਟਿਊਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਟਿਊਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨਿਰਣਾ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ। ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਮੂਰੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਥਰਡ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ,
द गोथा प्रोग्राम। 6 फ्रांस दे विच वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ वर्ग संघर्ष ਦੇ सिद्धांत ਦੇ मुख बिंदु। वर्ग क्लास, वर्ग संघर्ष, यानी की बिंदु दिते है वर्ग क्लास श्रेणी, वर्ग संघर्ष, पूंजीपति कैपिटलिस्ट जां बरजूआ, दूजा सर्वहारा जां किरती मेहनत कश वर्ग। समाज यह दो वर्गां दे विच वंडिया दसदा है, पूंजीपति अते लेबर क्लास। कार्ल मार्क्स ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के कुछ मुख होर बिंदु। जिहड़ा इन्हें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिता है उहदे बिंदु कुछ की ने, पूंजीवाद, उत्पादन के साधन, वर्ग चेतना, वर्ग एकजुटता, वर्ग रहित समाज। कार्ल मार्क्स का कहना सी जदों सामवादी युग जो कि अंतिम होवेगा उदों किरती जमात ही रह जाएगी, पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा। इस तरह के समाज दे विच पूर्ण समानता होवेगी, वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा अते वर्ग रहित समाज बाकी रह जाएगा। इस नवे समाज दे विच हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार काम करेगा अते लोड़ दे अनुसार प्राप्त करेगा। यह समाज वर्ग रहित अते राज रहित होवेगा। इसी कार्ल मार्क्स बारे ते सोशियोलॉजी दे कुछ खास बिंदु। जेकर चंगा लगे तो लाइक शेयर करना। कीमती समा देने वास्ते तुहाडा धन्यवाद।